Okay, next boiler is a Siemens Hartmann's boiler. Okay, that we are complete the four types of boilers, and the next one is a Siemens Hartmann's boiler. First, we understand the arrangement, construction, and what is the working of the boiler. This boiler is a high pressure indirectly heated boiler. There are two pressure. There are. This is our Hartmann's boiler. Okay, Siemens Hartmann boiler. We understand the what is the component and working and principle of the for this boiler. They are given a two pressure circuit using a exchange heat energy. Okay, they are given a two two pressure circuit, and it is a closed primary circuit used in the distilled water. Okay, they are given distilled water and steam is passed throughout the submerged heat coils to evaporate the water in the secondary circuit. Okay, this is a secondary circuit. They are given a two pressure circuit. Okay, this is the one and this is the another pressure circuit, and they are the secondary circuit. Okay, then the located in the evaporator. They are given located in the evaporator. Okay, evaporator drums. And then the steam produced in the secondary circuit use the running the prime mover. Okay, so secondary circuit use यासाठी केले की prime mover असेल ते आपण prime mover ही running करण्यासाठी that is the use of secondary circuit. Then the condenser at a high pressure primary circuit steam is circulated throughout the water drum where the feed water is heated to its saturated temperature and finally flow back to the primary evaporators. Okay, तुम्ही बघितलं की secondary use कसं दिलेलं की suppose इथून पास केल्या गेल्यानंतर तो सेकंड इथे अगेन इथे ड्रम इव्हॅपोरेट ड्रम मध्ये पास होणार आहे, तर त्याच्यामध्ये ती सायकल प्रायमरी सर्किट मध्ये पास होणार आहे. ओके, दॅट इज द टू वे प्रोसेस ऑफ द feed heater and evaporator drums. They are given a primary circuit and secondary circuit. Okay, it is a primary circuit natural circulation. Okay, primary circuit is used for a natural circulation. इथे दिले कारण की बॅक खाली जर तुम्ही बघितलं तो फ्लो करण्यासाठी त्याला कोणत्याही प्रकारची त्या पंपची गरज नाही, तो ऑटोमॅटिकली ते फिल केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली याच्यामध्ये पास होणार आहे. बट सेकंडरी सर्किट दिस इज अ प्रायमरी सर्किट इज अ प्रायमरी सर्किट ऑल्सो इज इनक्लूड द स्टीम सेपरेटर and the this is the primary natural circulation is used. The primary circuit also include the steam separator and non-return walls as in this figure. बघितलं त्या फिगर मध्ये त्यांनी प्रायमरी सर्किट इंडिकेट केलेले, सेकंडरी सर्किट पण इंडिकेट केलेले. ओके okay, but it evaporator drums and feed heaters. Okay, they are given the two types of the circuits. Then also given high pressure stream of primary circuit passes to sufficient thermal to the provided steam at heat transfer rate. Okay, heat transfer करण्यासाठी जे दिलेले आहे दोन प्रीहीटर यूज केलेले, कारण की जे हीट असेल तर ही लार्ज प्रमाणात ट्रान्सफर करण्यासाठी ते दिलेले आहे. ओके, then this means steam is passed throughout the superheater place in the uptake and the application point of view we are using superheater. Okay, जर आपण superheater बघितलं की इथे दोन टाइप्स ऑफ superheater यूज केले, जसे युजर साठी केलेला आहे की जो इनटेक करणार आहे आपण जो गॅसचा इनटेक करणार आहे हा ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज होईल. दॅट इज द पर्पज ऑफ द यू आर युजिंग द superheater. Then the purpose of safety is a combined pressure gauge and thermometer are fitted to the primary circuit. There is any arrangement is provided. Okay, any arrangement is provided making the distilled water to the primary circuit. Okay, आपण बघितलं की इथे different types of first आपण understand what is the given component. Okay, see this is your boiler. They are given first heater, air superheater steam to prime mover means your steam turbine. ओके, स्टार्टिंग कुठून आहे बघा, फीड पंप. ओके, आता आउटसाइडला त्याचे कंपोनंट खूप दिलेले आहे, म्हणजे ह्याला याची जी कॅपॅसिटी असेल कॉम्पॅक्ट साईड नसणारी ही लार्ज कॅपॅसिटी बॉयलर असणारी सपोज. ओके, फीड वॉटर दिलेली आहे, म्हणजे तुमचं इथं वॉटर असेल, इथं फोर्स सर्क्युलेशन, इथं तो पंप दिसतोय वॉटर तुमचा, त्या पंप थ्रू तुमचं वॉटर इथे पास केलं जाणार. ओके, पास केल्यानंतर इथं प्री हिटर यूज केलेलं आहे. त्या प्री हिटर मध्ये तुमचं वॉटर जे असेल ते वॉटर इथे
हिट केलं जाणार. हिट केलं म्हणजे पूर्णपणे ते वॉटर तुमचं स्टीम मध्ये कन्वर्ट होणार नाही, पण जे हॉट असेल ते वॉटर, जे कोल्ड असेल ते हॉट केलं जाईल. म्हणजे हॉट केल्यानंतर, इथं हॉट केल्यानंतर तुमचं वॉटर परत सेकंडरी सर्किट थ्रू इथे परत इव्हॉपरेटर ड्रम मध्ये पास केलं जाईल. सपोज हे सर्किट दिलेलं आहे इथे इव्हॉपरेटर ड्रम मध्ये, इथं अगेन तुमचं वॉटर हिट केलं जाईल. ओके, वॉटर हिट केल्यानंतर तुमचं जे पण वॉटर स्टीम मध्ये रेडी झालेलं असेल, 80% 90% स्टीम मध्ये रेडी झाले विथ बबल्स, जे पण त्याच्यामध्ये काय वॉटर बबल्स असतील ते असून पण स्टीम क्रिएट झाले असेल, तर ते स्टीम अगेन्स्ट इथे क्रिएट होऊन तुमचं प्रायमरी जे सेपरेटर आहे, इथे स्टीम बघा इथे इंडिकेट केलेली स्टीम, हे स्टीम इथे तुमचं पास होणार आहे. आणि जे वॉटर असेल, वॉटर पूर्णपणे स्टीम मध्ये कन्वर्ट नाही झालं, ते अगेन तुमच्या फीड क्रिएटर मध्ये हे पास केलं जाईल. अगेन पास केल्यानंतर इथून जे पण वॉटर असेल ते अगेन जे स्टीम असेल ते इथे पास केलं जाईल, स्टीम इथे तुमचं पास केलं जाईल, आणि जे वॉटर असेल ते हॉट वॉटर ते परत अगेन तुमच्या फीड क्रिएटर मध्ये पास केलं. इथे दोन डायरेक्शन दिलेले आहेत. इथे प्रेशर गेज पण दिले आहे तुमचं, कारण की इथे प्रेशर जे असणार आहे स्टीमचं ते इथे इंडिकेट होणार. अगेन इथे तुमचा एक स्टीम दिलेलं आहे. ओके, तुम्ही जर इथे बघितलं अगेन तुम्हाला इथे स्टीम दिले आहे, ते स्टीम कुठे पास होणार आहे, सुपर हिटरला. ओके, आणि इथे तुमचं जे वॉल दिलेलं आहे, सपोज जे प्रायमरी वॉल दिलेलं आहे, इथे तुमचं प्रायमरी ऑपरेटर यूज केलेलं आहे, की जे तुमचं हॉट वॉटर असेल ते हॉट वॉटरला परत हिट करून पूर्णपणे त्याचं स्टीम मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी परत प्रायमरी हिटर पण इथे यूज केलेलं आहे. तुम्ही डायरेक्शन बघा. ओके, इथून इथे फीड वॉटर पास झाला, इथून फीड हिटर मध्ये डायरेक्शन दिलेलं त्याने बघा, सेकंडरी सर्किट मध्ये तुमचं परत ते वॉटर फिल झालं किंवा ते फिल झालं. ओके, हा तुमचा इथं क्लोज झाला. इथलं जे स्टीम असेल, जे पण स्टीम क्रिएट झालं, ते स्टीम कुठे जाणार आहे, इथे तुमच्या सुपर हिटरला. मग जे पण तुमचं सपोज जे स्टीमचं जे टेम्परेचर असेल, सपोज 60 असेल, इथे 60 असेल स्टीमचं टेम्परेचर आर गिवन 60, सपोज 60 डिग्री असेल, तर इथे तुमचं परत स्टीम इथे पास केलं गेलं आहे कुठे, सुपर हिटरला. मग सुपर हिटरचं वर्क काय असणार आहे, जे पण स्टीम असेल ते अगेन हिट केलं जाणार, ते पूर्णपणे हिट केलं जाईल, आणि सपोज 70 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त हिट केलं जाईल, आणि हिट सपोज 100 डिग्रीच्या अबव 100 डिग्रीचा वॉटर हिट केलं जातं, त्यानंतर स्टीम जनरेट केलं जातं. स्टीमचं टेम्परेचर सपोज दिलेलं असेल 60-70 दिलेलं असेल, अगेन क्रिएट केल्यानंतर त्याचं टेम्परेचर ऑटोमॅटिक इन्क्रीज होतं. इथे बघितलं तुम्ही, इन्क्रीज झाल्यानंतर कुठे पास केले गेलेले आहे, सुपर हिटेड स्टीम टू प्राईम मोड. प्राईम मोड मीन्स तुमचं जे असेल स्टीम टर्बाईन तिथे पास गेलेलं आहे. ओके, एक फ्लो बघा तुम्ही, फीड पंप थ्रू प्रीहीटर थ्रू सेकंडरी सर्किट ऑफ इव्हॉपरेटेड ड्रम्स. ओके, इथे तुमचं जे स्टीम क्रिएट झालं, ते स्टीम कुठे पास केलं गेलं, सुपर हिटरला. अगेन इथं ते स्टीम असेल ते हिट केलं गेलं, हिट करून तुम्ही कुठे पास केले, सुपर हिटेड स्टीम टू द प्राईम मूव्हर. ओके, ऑल्सो गिवन नेक्स्ट पार्ट. ओके, इथे कंबशन चेंबर, आपण हे वॉटर इथे यूज केलं, इथं कंबशन चेंबर यूज केलेलं आहे. ओके, तर इथं बघा तुम्ही, इथून परत वॉटर दिलेले, सपोज वॉटर इथे आलं, दोन फ्लो दिलेले. ओके, फर्स्ट प्रायमरी अँड सेकंडरी. तर इथे वॉटर हिट केलं गेलं, ज्या प्रायमरी इव्हॉपरेटर आहे, इथे परत वॉटर हिट केल्यामध्ये स्टीम जी जनरेट झाली, ती स्टीम या तुमच्या सेपरेटर मध्ये, हा प्रायमरी सेपरेटर दिलाय त्यामध्ये फीड केली. त्यामुळे तुम्ही डायरेक्ट बघितलं की इथे तुम्हाला स्टीमची इंडिकेशन दिलेले आहे. हे वॉटर असेल बिलो, आणि ते वॉटर हिट केल्यानंतर जे स्टीम असेल, ते स्टीम हे प्रेशर ग्रेज थ्रू ते इथे कॅल्क्युलेट केलं जाईल, मेजर केलं जाईल, अगेन या तुमच्या इव्हॉपरेटर ड्रम आहे त्यामध्ये फिल केलं जाईल, आणि अगेन फिल केल्यानंतर तुमचं स्टीम कुठे पास होणार आहे, परत सुपर हिटर. मग 2 वे प्रोसेस आहे. इथून पण तुमचं सपोज ह्या डायरेक्शननी स्टीम इथे पास होणार. ओके, आणि अगेन सेकंडरी प्रायमरी इव्हॉपरेटर थ्रू बघा, इथून तुमचं परत स्टीम इथे येणार, इथून प्रेशर गेज मध्ये मेजर केलं जाणार, आणि मेजर केल्यानंतर इथून पण तुमचं स्टीम इथे पास होणार. ओके, दॅट इज गिव्हन अ 2 वे प्रोसेस. मग इथे ब्लोअर यूज केलेलं आहे, कोल्ड एअर यूज केलेलं, कारण की इथे कंबशन चेंबर असणार. इथे कंबशन चेंबर मध्ये फ्यूल आणि एअर मिक्स केलेलं असेल, त्याच्यासाठी आपल्याला एअरची रिक्वायरमेंट असते. ओके, मग इथे बघितलं तुम्ही, एअर इथे पास केलं जातं. ओके, एअर इथे पास केलं जातं, एअर प्री हिटर दिलेलं आहे इथे. ओके, एअर जे पास होतं ते एअर पण तुमचं आलं हिट केलं जातं. ओके, इथं पास करून बघा, इथे पास केला गेला, आणि इथे तुमच्या कंबशन चेंबर मध्ये फिल केलं गेलं. ओके, म्हणजे इथून कोल्ड एअर येणार, इथे हिट केलं जाणार, कोल्ड एअर जे इथे पास होणार ते कोल्ड एअर. ब्लोअर यासाठी यूज केले का, तुमचा जो एअर असेल ते एअर पास करण्यासाठी ब्लोअर यूज केलेलं आहे. इथेच कोल्ड एअर आल्यानंतर इथे हिटर, इथं आपण हिटर इथं इन्क्लूड केलेलं आहे, हिटर थ्रू
जे कोल्ड एअर असेल ते हॉट एअर मध्ये कन्वर्ट होणार, ते कन्वर्ट केल्यानंतर ते डायरेक्ट तुमच्या कंबशन चेंबर मध्ये फिल केलं जाणार. इथून जे हॉट एअर असेल ते कंबशन चेंबर मध्ये फिल केलं जाणार आणि जे प्रायमरी इव्हॅपोरेटर असेल इथून ते इथे प्रायमरी सर्किटला सेपरेटर मध्ये ऍड केलं जाणार. ओके, अशा प्रकारचं ते कंपोनंट्स आणि वर्किंग दिलेलं आहे. आणि ते डायरेक्टली तुम्ही बघितलं सुपर हिटर डायरेक्टली कनेक्ट टू वर प्राइम मोर मीन्स युअर स्टीम टर्बाइन, आणि स्टीम टर्बाइन कनेक्ट केल्यामुळे डायरेक्टली तुमची जी मेकॅनिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, आणि इथे चिमणी दिलेली, यामध्ये फ्लू गॅसेस असतील, यामध्ये जे पण फ्लू गॅसेस असतील ते पास करण्यासाठी ते चिमणी यूज केलेली. ओके, इट इज अ चिमनी. ओके, दे आर गिवन अ डिफरंट टाइप्स ऑफ कंपोनंट. सी, cold air passes throughout the blower, or preheater also given the heat the cold water, convert the cold water into hot water. Okay, that is a hot water. Okay, the hot water दिलेलं आहे. Okay, this is a primary evaporator, this is the primary separator, this is the water drum, this is the feed water for using the water force circulation. Then preheater, this is the secondary circuit, this is evaporator drum, this is a pressure gauge. Okay, this is the component of the schemate Hartmann's boiler. Okay, आपण बघितलं construction air preheater to heat the surrounding air which is required for the combustion chamber. It is also consists steam drum, superheater and feed pump. Feed water preheater, primary separator is also used in this boiler. आपण बघितलं primary heater use केलेलं आहे. Then the boiler, there are two circuit. Okay, they are also given a two circuits. Okay, primary circuit, and this is the primary circuit, and this is the secondary circuit. Okay, and also what is the working different from other boilers, because in this boiler distilled water is used for generation of the high pressure steam which recalculated without any wastage in the circuit. Okay, जी हीट असेल ती हीट कोणताही वेस्टेज न करता ती पॉवर जनरेट केली जाते. दॅट इज अ हाय प्रेशर स्टीम इज युटिलाइज्ड फॉर जनरेटिंग ऑफ लो प्रेशर स्टीम फ्रॉम द impure water. Distilled water from the water drum enter into the primary evaporator tubes by the natural circulation. Okay, इथे कोणतं water यूज केलं? Distilled water we are using the for the steam generator. And what is the pressure of the steam? Okay, steam at the 95 to 100 bar pressure. Okay, तुम्ही जर विचारलं की हार्टमन्स बॉयलरचा the steam bar pressure किती असेल, किती capacity असेल, they are given the 95 to 100 bar pressure is generated in the evaporating tubes with the help of hot flue gases circulating over the tubes from the combustion chambers. आपण बघितलं की इथं जो पॉइंट दिलेला आहे त्यांनी steam 95 and 100% bar pressure generated in the evaporating tubes with the help of the hot flue gases circulating over the tubes for combustion chamber. Okay, बघा हे hot gases आहे, याच्या हेल्प नुसार ते जास्त प्रमाणात स्टीम जनरेट करू शकतो, त्यामुळे तो 100 बार प्रेशर इथे जनरेट होतो. नाउ दिस स्टीम एंटर प्रायमरी सेपरेटर into the tubes submerged into impure water of the evaporator or steam drum, exchange heat between high pressure steam, impure water, and what is the steam pressure also that time given 55 to 60 bar. ओके, त्या टाइमला किती दिलेलं असतं? 60 बार पर्यंत दिलं असतं. पण जेव्हा आपण सुपर हिटर तिथे आपण बघितलं की सेकंडरी सर्किट मध्ये सुपर हिटर आपण ते यूज केलं, ते ऑटोमॅटिकली वर प्रेशर इज इन्क्रीजेस द 95 to 100 bar. Okay, then superheated steam is finally supplied to the steam turbine. Then condensate of high pressure steam collected from the drum passes through the feed water preheater, where the low pressure feed water up to the saturation temperature. That is the low pressure feed water is pumped into the preheater with the help of feed pump. आपण बघितलं की टू टाइप्स वे प्रोसेस दिलेली आहे, की एक कंबशन थ्रू आणि एक वॉटर सर्क्युलेशन थ्रू आपले स्टीम जनरेट केलं जातं. आपण बघितलं इथे सी टू वे प्रोसेस. This is first process and this is also given a second process, and this is the your steam pass throughout the superheater, and superheater is generate the steam and to pass to the your prime motor. Okay, this is the working of the boilers. Okay, main advantage of the Ekman's Hartmann's boiler. What is the advantage? It is can be used in impure water for generation of steam. As it is the impure water, there is no requirement of water softening plant. Ultimately reduce cost.
and also there is a very less change of overheating or burning, and highly heated component. Okay, we see the diagram and what is the construction. In this construction they are given highly heated component are used due to distilled water, and in the primary circuit to the salt depositions. Okay, that is the main advantage. And what is the uh, in this boiler they are given water circulation, either rust or other material due to the use of utilized water in the primary circuit. And any evaporator drums due to the impure water can be easily used or easily removing the outside the heating coils, and it is the easy to remove the salt deposit. Okay, then the also given another advantage of the boiler is high thermal and water capacity. Wind fluctuation of load are allowed to without the priming. Okay, they are given a high thermal efficiency. What is the pressure are given? 100 bar pressure, 90 to 95 to 100 bar pressure are given, and the water capacity also is high. The absence of water rises in the drum, and the moderate temperature difference across the heating coil allow the evaporator to provide the without priming. Okay, they are given two types of primary circuit, means they are a two-way process. आपण बघितलं प्रायमरी सर्किट आणि सेकंडरी सर्किट, आणि टू वे प्रोसेस बघितली की स्टीम जनरेटिंगची टू वे प्रोसेस बघितली. जरी एक okay, they are given a two-way process. Primary circuit, secondary circuit also given a two-way process. This is one way. ओके, या वन वे प्रोसेस नंतर स्टीम जनरेट होतं वॉटर थ्रू, आणि इथं बघितलं की डायरेक्टली तुमचं वॉटर इथे हिट केलेलं असतं, ते डायरेक्टली हॉट वॉटर तुमचं प्रायमरी इव्हॅपोरेटर थ्रू डायरेक्टली तुमच्या सुपर हिटर थ्रू तुमच्या प्राइम ओव्हरला पास केलं जातं. म्हणजे सपोज इथे जरी प्रॉब्लेम स्टीम जनरेट करण्यामध्ये जरी इथे मिनिमम स्टीम जनरेट झाली, पण इथे जर हाय स्टीम रेट जनरेट होत असेल तर ते ऑटोमॅटिकली दोन्हींना मॅच करून एक लेवलमध्ये ते जी आपली स्टीम टर्बाइन प्राइम मूवर असेल ते स्टीम जनरेट करता गिवन द 100 bar pressures. Okay,